سخن کے زیر اہتمام سرور غزالی صاحب کے ساتھ اس شام میں آپ کا میزبان سہیل خلش دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب کی چھٹیاں بہت اچھی جا رہی ہوں گی اور ہم نے اسی چھٹی کا لطف کو دوبالا کرنے کے لیے آج اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں درخواست کروں گا علامہ عادل فاروقی صاحب سے کہ قرآن کی تلاوت سے اس محفل کا آغاز کریں۔ جناب علامہ عادل فاروقی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے پہلے جو 5 آیتیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل فرمائیں، اور ان میں پہلا لفظ ہے کہ پڑھو، اسٹڈی کرو، مطالعہ کرو، علم حاصل کرو، اور کس کے نام سے؟ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اس میں علم کا ذکر ہے، پیدائش کا ذکر ہے، اور دونوں کو، اقرا کو بھی 2 دفعہ کہا، پیدائش کو بھی 2 دفعہ کہا۔ اس نے انسان کو پیدا کیا ایک لوتھڑے سے، اس پر بڑی تحقیق ہوئی ابھی علق پر، کہ علق جونک کو بھی کہتے ہیں، چپکنے والی چیز کو بھی کہتے ہیں، اور اس کی ساری جو تعبیرات ہیں وہ برحق ہے۔ اور پھر اقرأ وربک الاکرم، اللہ تبارک تعالیٰ عزت دینے والا ہے۔ عزت والا تو وہ ہے، لیکن جو اس کے رستے پر چلتے ہیں ان کو عزت بھی دیتا ہے۔ اور اس نے انسان کو سکھایا قلم سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قلم کا ذکر کیا۔ ہم اہل قلم بیٹھے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے قلم کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بھی پہلے پیدا فرمایا، قلم بھی، اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ تو نہ جاننے کی چیز کو جاننا یہ علم ہے، اور سب سے پہلے علم غیب ہے۔ جو چیزیں ہمیں علم بھی نہیں ہے ان کے بارے میں ایمان رکھنا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کو علم کی گویا ایک پیغامیہ ایک کتاب بنایا ہے۔ ہم بدقسمتی سے غافل ہیں، ہم علم حاصل کرنے والوں میں سے سب سے پیچھے رہ گئے، اور دنیا علم حاصل کر کے آگے چلی گئی۔ تو ہمیں دین کا دنیا دونوں کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ شکریہ، السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت جب بھی پڑھی جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہمارے درمیان خوش قسمتی ہے کہ کمانڈر نیوی موجود ہیں، اور نہ صرف بہت اچھی نعت پڑھتی ہیں بلکہ بہت خوبصورت لہجے میں اس کو اپنی بات بھی کہتی ہیں۔ میں درخواست کروں گا وہ بھی ہیں محترمہ دردانہ انصاری صاحبہ سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہزاروں درود اور ہزاروں سلام بروئے محمد علیہ السلام۔ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں،
जी चाहता है मदीने को जाए, मोहम्मद की बातें, मोहम्मद की सीरत, मोहम्मद की बातें, मोहम्मद की सीरत सुने और सुनाए, जी चाहता है सुने और सुनाए। जहाँ दोनों आलम है महवे तमन्ना, जहाँ दोनों आलम है महवे तमन्ना, वहाँ सर झुकाए, जी चाहता है वहाँ सर झुकाए। मोहम्मद की बातें, मोहम्मद की सीरत, मोहम्मद की बातें, मोहम्मद की सीरत सुने और सुनाए, जी चाहता है सुने और सुनाए। पहुँच जाए बेहज़ाद जब हम मदीने, पहुँच जाए बेहज़ाद जब हम मदीने, तो खुद को न पाए, जी चाहता है तो खुद को न पाए, जी चाहता है मदीने को जाए, जी चाहता है मुक़द्दर बनाए, जी चाहता है मदीने को जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया राना साहिबा, आपने बहुत खूबसूरत नात पेश की। तकरीब का जैसे कि आप सबको अहवाल इस बात का इल्म है कि आज की तकरीब जो है वो हमने मोहतरम सरवर गज़ाली साहब के एजाज़ में सजाई है। सरवर गज़ाली साहब जनवरी से तशरीफ़ लाए हैं, बहुत अच्छे अफसाना निगार हैं, अदीब हैं, शायर हैं, और इनकी न सिर्फ इनकी बल्कि इनकी ख़ानदान की जो खिदमात हैं यकीनन वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जर्मनी में जितना काम है, पाकिस्तान में जितना काम है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि अगर कोई भी ऐसी हस्ती तशरीफ़ लाए जिसने अपने हिसाब से एक ऐसी कोशिश की है। देखिए, यहाँ बरतानिया में या बाहर यूरोप में जो रहने वाले हैं वो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। हम एक ऐसे माहौल में शमा जलाने की कोशिश करते हैं जहाँ बहुत तेज़ हवा है, लेकिन हमारी कोशिश अपने हिस्से का काम होता है वो हम करते हैं। तो इस तकरीब के लिए हमने दरख्वास्त की थी हमारे मोहतरम मेयर अरशद महमूद साहब से। इनकी बहुत मोहब्बत खुलूस, इन्होंने इस महफिल की सदारत कबूल की है। भरपूर तालियां इनके लिए होनी चाहिए। महफिल की मेहमान खुसूसी है हमारे आज के ये, और हमारे जाने पहचाने आप सब बहुत वाकिफ़ हैं इनसे कि एक ऐसी हस्ती जिसने 45 बरस से लगभग रेडियो और टीवी पर अपना सिक्का जमाया हुआ है। आप इनकी आवाज़ से वाकिफ़ हैं, इनके कलाम से वाकिफ़ हैं। ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के बहुत बड़े नाम हैं जनाब आबिद अली बेग साहब, वो आज की महफिल के सदर हैं। तो बहुत शुक्रिया आबिद अली बेग साहब कि आपने भी इस महफिल की सदारत कबूल की। दोस्तों, हमारी कोशिश ये होती है कि बस में सुखन कोई ऐसा प्रोग्राम करे जहाँ कोई मैसेज जाए, कोई ना कोई चीज़ पहुँचनी ज़रूरी है। हम सब यहाँ जमा होते हैं,
प्रोग्राम करते हैं, उठते हैं, चले जाते हैं, इससे कोई फ़ायदा होता है कि नहीं होता है, इस पर भी इसके अगले हिस्से पे हम इसमें ज़रूर बात करेंगे। मुख्तसर हम हिस्से का हमने जो है इस पर डिस्कशन रखा है और हम चाहेंगे कि हमारे जितने अहबाब हैं वो सब इसमें थोड़ा बहुत हिस्सा लें। बात करते हैं जनाब सरवर गजाली साहब की। सरवर गजाली साहब से अभी मुलाकात हुई पिछले दिनों जब मैं जर्मनी गया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये तारीख़ के इतने ज़बरदस्त जो है उस्ताद भी हैं, ये वहाँ एज ए जज भी काम करते हैं। इन्होंने जर्मन ज़बान सीखी, पढ़ी और अब उर्दू में बहुत सी चीज़ों को उर्दू और जर्मनी को तर्जुमे भी किए हैं इन्होंने। इनकी जो किताबें आ चुकी हैं वो मेरे पास इस वक्त यहाँ मौजूद है, जिसमें भीगे पल, सूरज का अगवा, दूसरी हिजरत और मेरे मज़ामीन, ये तो उर्दू में है। इसके अलावा इनकी जर्मन ज़बान में भी एक किताब आ चुकी है, तो भरपूर तालियां इनके लिए होनी चाहिए। सरवर गजाली साहब की जो अलमिया है वो सबका अलमिया हम सबका वही है कि हिजरतों के मारे हैं हम सब, और मुख्तलिफ हिजरतें हुई, लेकिन इनकी ज़िंदगी में हिजरतें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इन्होंने एक मुल्क से दूसरे मुल्क, इनके ख़ानदान ने हिजरत की, फिर इनको एक और मुल्क हिजरत करनी पड़ी, और इस तरह हिजरतों की तवील तारीख़ रकम की है। तो हिजरतों के दुख इनके कलाम में, इनके अफसानों में, इनकी तहरीरों में नज़र आते हैं हमें, और हम सब इससे वाकिफ़ हैं क्योंकि हम सब यहाँ हिजरत करके ही आए और हमने वो अपने दुख सहे। लेकिन किसी चीज़ पर मुंजमद होकर बैठ जाना जो है वो इंसान की ज़ात का कमाल नहीं है, बल्कि आगे बढ़ना जो है वो ज़ात का कमाल है। तो मैं समझता हूँ कि सरवर गजाली साहब ने जिस किस्म के अफसाने लिखे हैं, जो इनकी तहरीरें हैं, वो इस बात की गवाही देती हैं कि इन्होंने अपने अहद से बहुत कुछ सीखा है। जब मैं इनके साथ दीवारे बर्लिन गया और दीवारे बर्लिन पे जिस तरह ये मुझे उसकी तारीख बता रहे थे और जिस तरह इन्होंने अपनी आंखों से उसका मुशाहिदा किया है कि किस तरह 1989 तक वहाँ क्या हालात थे और उसके बाद हालात कैसे बदले, क्या कर्ब था, तो यकीन कीजिए ऐसा लगा कि जो कौमों की तारीख उरूज व ज़वाल होता है वो उस दीवार पे आके ख़त्म हो गया। क्योंकि वाकई महसूस हुआ कि एक ऐसी कौम जो खुद सर और खुद इतनी सरकश हो गई थी कि वो समझती थी कि दुनिया में सिर्फ उसी का बोलबाला होगा, लेकिन जब 20 साल के बाद, 15 साल के बाद एक वक्त ऐसा आया कि वो सारी दुनिया की जंग अपने घर तक ले आई, और वो ऐसी ले आई कि एक शहर को 2 हिस्सों में बंटना पड़ा और कई सालों तक बटी रही। तो इस सब की गवाही इन्होंने वहाँ दी, इन्होंने बहुत तफसील से हमें वो तारीख बताई। हम आज गुफ्तगू के दौरान इनसे इस पर भी बात करेंगे कि क्या हुआ और कैसे हुआ। मैं दरख्वास्त करूँगा, आज की हमारे जो महफिल के सदर भी हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं सरवर गजाली साहब के, वो अगर सरवर गजाली साहब के हवाले से कुछ बात करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे, जो इनके तजुर्बे रहे, जो इनसे मुलाकात रही है, तो यकीनी तौर पे हम सब के लिए बहुत ही ये मालूमाती होगा। तो मैं दरख्वास्त करूंगा आबिद अली बेग साहब से कि सरवर गजाली साहब के हवाले से कुछ बात करें। मोहतरम जनाब आबिद अली बेग साहब, तालियां हो जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरवर गजाली साहब से मेरी मुलाकात उसी वक्त हुई जिस वक्त सुहेल सरदार की मुलाकात हुई है। 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर इसी साल की बात है, जब हम दोनों बर्लिन गए। सरवर साहब की भाभी इशरत मुइन सीमा बहुत अच्छी शायरा हैं और बहुत अच्छी अदीबा हैं, उनकी किताब की रूनुमाई थी। हमें नहीं मालूम था कि ये पूरा ख़ानदान जो है ये इस तरीके से अदब से जुड़ा हुआ है और शायरी भी कर रहा है, अफसाने भी लिख रहा है, नसर भी लिख रहा है, तारीख़ भी लिख रहा है। वहीं पर सरवर गजाली साहब से मुलाकात हुई और अगले रोज़ जैसा भी सुहेल बता रहे थे कि जब दीवार बर्लिन की सैर करते हुए इन्होंने वहाँ की तारीख़ बताई तो यकीनन इंतहाई मुतासिरकुन थी, और यही वो वजह बनी कि आज ये यहाँ पर बैठे हुए हमारे साथ। मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ बज़्म ज़ुफ़र की जानिब से। सरवर गजाली साहब बुनियादी तौर पर तो अफसाना निगार हैं, नावल भी लिख रहे हैं और शेर भी कहते हैं। जैसा सुहेल ने जिक्र किया, हिजरतों का कर्ब इनकी तहरीरों में मौजूद है। ये मशरक़ी पाकिस्तान में रहते थे, जिसे बांग्लादेश कहते हैं, फिर वहाँ से ये हिजरत करके पाकिस्तान गए और फिर वहाँ से हिजरत करके जर्मनी आए। 1981 से जर्मनी में हैं। इन्होंने, जैसा कि हम लोग यहाँ पर हैं, इंग्लिस्तान में हैं, हम लोग उर्दू बोल रहे हैं, अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग में से ऐसे हैं जिन्होंने इन दोनों ज़बानों में लिखा हो,
اپنی جو لکھی ہوئی تحریریں ہیں اس کو انگریزی زبان میں منتقل کیا ہو اور یہاں کے لوگوں تک پہنچایا ہو. لیکن ہمارے یہ دوست جو جرمنی سے تشریف لائے ہیں یہ نہ صرف اردو میں لکھ رہے ہیں بلکہ اس کو جرمنی میں بھی ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اور وہاں کے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں. اپنی ثقافت اپنی روایات کو وہاں کے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. وہاں کے لوگوں کو بھی اپنی ایکٹیویٹیز میں انہوں نے انوالو کیا ہے جو کہ بہت بڑی بات ہے. ہمارا یہ تقریب ہو رہی ہے, ہمارے مشاعرے ہوتے ہیں, تقریبات ہوتی ہیں, اس میں کوئی مقامی باشندہ تو شریک نہیں ہوتا, لیکن ان کے یہاں جو تقریبات ہوتی ہیں اس میں یہ خصوصیت ہے کہ وہاں کے مقامی لوگ بھی اس میں شریک ہوتے ہیں اور وہ تقریبات بائی لنگول ہوتی ہیں, نہ صرف اردو میں بلکہ جرمن میں بھی, اور اپنا پیغام یہ وہاں کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ابھی میری ان سے بات ہو رہی تھی, یہ قریب ایک پروگرام کر رہے ہیں حضرت امیر خسرو کے بارے میں جرمنی میں, اور اس میں بیشتر حصہ لینے والے جو ہیں وہ مقامی جرمن ہیں. وہی امیر خسرو کا کلام گا کر سنائیں گے اور میں نے کچھ تجاویز ان کو پیش کی ہیں, تو انشاءاللہ اس پر عمل کرتے ہوئے وہاں کے لوگوں کو اسے پوری طرح انوالو کریں گے. تو ان سے بات چیت ہوگی, یہ کیا کام کر رہے ہیں, کیسا کام کر رہے ہیں, کیا ان کو دشواریاں پیش آئیں اور کس طریقے سے وہاں کے لوگوں نے اس پر ان کو رسپانس دیا اور کس طریقے سے وہ لوگ انوالو ہوئے, یہ ساری باتیں سرور غزالی صاحب سے کریں گے. تو سہیل اس سے آگے آپ لے کر چلیے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ عابد صاحب. آپ سب جانتے ہیں کہ بزم سخن کے سرپرست اعلیٰ پروفیسر عقیل دانش صاحب آج کل چھٹیوں پہ ہیں اور وہ پاکستان ہندوستان کے وزٹ پہ ہیں, لیکن وہ غافل نہیں ہیں, وہ ہم سے تعلق جوڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ کی طرح حسب روایت حسب عادت 4 مصرے ان کے لیے بھیجے ہیں. تو میں میاں صاحب سے پہلے تو درخواست کروں گا کہ وہ ان کو پھول پیش کریں اور پھر میں وہ اشعار بھی پڑھتا ہوں. بہت شکریہ. Thank you very much. پروفیسر عقیل دانش صاحب 4 مصرے اس طرح کہیں کہ آپ نے مغرب میں فکر و فن کو تابندہ رکھا, آپ نے مغرب میں فکر و فن کو تابندہ رکھا, آگہی کا ایک ثمر سرور غزالی آپ ہیں, آپ کے سائے میں فنکاروں کو ٹھنڈک مل گئی, آپ کے سائے میں فنکاروں کو ٹھنڈک مل گئی, علم و دانش کا شجر سرور غزالی آپ ہیں. تو میں آج کی محفل کے دولہا جناب سرور غزالی صاحب سے درخواست کروں گا کہ مختصر روداد السفر کی ان ہجرتوں کی ضرور بیان کریں. جرمنی میں جو ان کا کام ہے, ہم یہاں بات کرتے ہیں انگریزی کی, انگریزی والوں کے ساتھ ہمارے اردو والوں کے تعلقات کتنے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں, لیکن جیسے عابد بھائی نے کہا کہ جرمن زبان میں ان کا کام ہے, یہ شعراء کو بلاتے ہیں, وہاں بہت ان کو ہم نے دیکھا وہاں ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہوئے. تو میں درخواست کروں گا جناب سرور غزالی صاحب سے کہ مختصراً حالات ضرور بیان کریں. آپ کی بھرپور تالیوں میں. بہت شکریہ سہیل زرار صاحب اور جناب میئر صاحب, عابد صاحب اور تمام حاضرین یہاں محفل آپ سب کا. میں تو عقیل دانش صاحب کو جانتا ہوں, ان کی چیزیں سنتا رہا ہوں, ان جیسے اتنے عظیم شاعر اور علم و دانش کے اگر وہ میرے بارے میں یہ 4 مصرے لکھے تو میری انتہا سے زیادہ خوش قسمتی کی بات ہے یہ. میں تو مجھے الفاظ نہیں مل رہے ہیں کہ میں کیسے عقیل دانش صاحب کا اس سلسلے میں شکریہ ادا کروں, اس پر میں کتنا فخر کروں. میں جانتا ہوں عقیل دانش صاحب کی شاعری کا شہرہ چرچا ہے اور وہ بہت بڑے شاعر ہیں, بہت اچھے شاعر ہیں. اس کے بعد تو میں بات کرنے کے لیے اپنے جو ہے نا میرے الفاظ جو ہے میرا ساتھ نہیں دے رہے. بہرحال آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. سہیل زرار صاحب آپ کی بزم سخن کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے مجھے یہ عزت بخشی اور مجھ سے اس بات چیت کے سلسلے میں جو ہے نا کی. جیسا کہ سہیل بھائی نے بتایا کہ ہجرت کا کرب
दरअसल यही मेरा मौजू है। और इस हिजरत की कहानी दरअसल 1947 से पहले शुरू होती है, जिसका कि मैंने अपने नावल में पूरा उसको समोने की कोशिश की है। इस नावल में कहानी जो है वो मेरे पैदाइश से कबल की, मेरे वालिदैन जबकि वो नौजवान रहे होंगे, उस वक्त उन्होंने किस तरीके से ये सारी चीज़ें देखी होंगी, और उस वक्त गया शहर कैसा रहा होगा, कलकत्ता कैसा रहा होगा। पाकिस्तान की तहरीक चलने के बाद कायद आज़म के साथ हमारे वालिद मरहूम की एक यादगार तस्वीर हमारे घर में आज भी लगी हुई है। जब वो कलकत्ता में पढ़ते थे और कायद आज़म वहाँ आए थे, उनके साथ एक सेशन था। फिर हमने जब मशरक़ी पाकिस्तान में आँख खोला, और उसके बाद वहाँ के मैं उस वक्त तकरीबन 12 साल का था जबकि मशरक़ी पाकिस्तान में जो है इनकलाब आया और वो मुल्क टूट गया, बांग्लादेश बन गया। ये सब चीज़ें मेरे बचपन में मेरे लिए एक तरफ बहुत तकलीफ़देह थी, दूसरी तरफ मेरे वालिदैन ने जिस तरीके से हम बच्चों को इन तमाम चीज़ों, तमाम मुश्किलात से दूर रखते हुए हमें वहाँ से ढाके से कराची ले आए, और हमने मार्च का महीना 1971 का देखा, जिसमें हम लोग स्कूल नहीं जा सकते थे। तकरीबन 3 महीने तक हम लोग घर में बंद रहे। तो ये सारी चीज़ें, ज़ाहिरी बात है कि मेरे असाब पर इनका काफ़ी दबाव था, असर था, और मुझ पर एक कर्ज था कि मैं इन तमाम हालात और वाक़यात को लिख कर एक नावल की सूरत में कम से कम उन तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों का एक अदना सा कर्ज अदा करूं जो इस सानहे में जिनकी जानें तल्फ़ हुई, जो शहीद हुए। इसमें हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार थे, हमारे अच्छे दोस्त थे, उस्ताद थे। तो उन सब का एक कर्ज जो है उसको मैंने उतारने की कोशिश की। जब मैं जर्मनी आया था तो मैंने एक फ़िल्म देखी थी, उसका नाम है शिंडलर लिस्टे, जर्मन में लिस्टे कहते हैं। तो उस फिल्म से मैं बहुत इंस्पायर हुआ कि इन लोगों ने अपने एक एक लोगों के नाम तक जमा करके रखे। मैं जिस फ्लैट में बर्लिन में अभी भी रहता हूँ, उसके नीचे और बर्लिन शहर में पीतल की एक चौकोर सी ईंट की तरह से मुख्तलिफ जगहों पे लगी हुई है, और उस पर नाम, तारीख़ पैदाइश और तारीख़ जिस दिन या तो उनको गिरफ्तार किया गया या जिस दिन उनको कत्ल किया गया वो लिखे गए। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा थी। मैं ये समझता था कि किसी भी कौम के में कोई भी ज़िंदगी में इनकलाब आता हो, हादसा होता हो, वो एक चीज़ है, लेकिन उसको याद रखना एक दूसरी चीज़ है और बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, और उसको भूलना नहीं चाहिए। अगर हम उसे भुला देते हैं तो हम उन सारे लोगों को भुला देते हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, उस कर्ज को उतारने में हम कोताही करते हैं। तो हमें ये चीज़ हमेशा अपने सामने रखनी चाहिए कि जो कुछ हुआ उसे हम भुलाएं नहीं, उसे याद रखें, उससे सबक सीखें। जर्मनों की तारीख का जैसे सुहेल साहब ने बताया अभी कि मैं जब 1981 में आया, बर्लिन 2 मुख्तलिफ शहर था, ईस्ट बर्लिन, वेस्ट बर्लिन। मैं वेस्ट बर्लिन में उतरा। मेरे लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि जब मैं कराची में बर्लिन के लिए लुफ्थांसा की फ़्लाइट बुक करवा रहा था, तो मेरे जो ट्रैवल एजेंट थे, मेरे भाइयों के दोस्त थे, वो कहते सरवर तुम्हें फ्रैंकफर्ट से एक पैन एम की फ़्लाइट लेनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता क्यों लुफ्थांसा की फ़्लाइट बर्लिन तक के लिए नहीं है। उन्होंने काफ़ी सर्च किया, कहने सॉरी तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करने का उस ज़माने में ये मसला था कि सामान फिर लेकर दूसरी फ़्लाइट के देना पड़ता। आजकल की तरह वैसा नहीं था कि ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता था।
تو وہ میرے لیے ایک مشکل بات تھی، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ مجھے ڈائریکٹ مطلب کنٹینیو کروں میں لفتھنسا سے۔ جب میں برلن آیا تو مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ لفتھنسا کو برلن میں اترنے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ ویسٹ برلن گرچہ کے جرمنی کے ساتھ شامل ہے لیکن وہ جرمنی کا حصہ نہیں ہے۔ اس پر تینوں طاقتیں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے تینوں کے جہاز لینڈ کر سکتے ہیں، جرمنی کے جہاز نہیں لینڈ کر سکتے۔ اور دوسرا حصہ جو تھا وہ یقیناً روس کے پاس تھا، وہاں ایروفلوٹ آتی تھی یا ان کی انٹرفلوگ آتی تھی۔ تو یہ صورتحال سب سے پہلی بات جو تھی جو مجھے اس تقسیم کے سلسلے میں وہاں پتہ چلی، اور اس طریقے سے یہ چلتی رہی بات۔ اس میں جو ہے نا 1989 تک یہ دیوار قائم رہی، اور پھر اس کے بعد یہ دیوار جو ہے اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ یہ ایک مصنوعی دیوار تھی جو دو دلوں کو، دو خاندانوں کو، ایک قوم کو دو حصوں میں بانٹنے کے لیے قائم کی گئی تھی، اور یہ گر گئی۔ تو میں بہت لمبی بات تو یہاں پر ابھی میرا خیال ہے نہیں کروں، تو یہ ہے سلسلہ۔ اور جرمنی میں کام، ادب کے کام کے سلسلے میں، تو اس سلسلے میں میں نے اپنی اس کتاب میں ایک مضمون لکھا ہے کہ جرمنی میں اردو، وہ خاصا طویل سا مضمون ہے جس کو کہ میں نے وہاں سے شروع کیا ہے جب اقبال جرمنی آئے تھے، اور ان کے جو کام ہائیڈلبرگ وغیرہ میں ہیں، اور ہائیڈلبرگ میں آج بھی، ہائیڈلبرگ ایک شہر ہے فرینکفرٹ سے تھوڑا سا تقریباً 90 کلومیٹر پر، تو وہاں پر ایک نہر کا کنارہ ہے، اقبال اوفر اس کا نام ہے، وہاں پر تختی لگی ہوئی ہے، اور ایک بڑا سا پتھر، اس پر اقبال کے اشعار جرمن زبان میں کندہ ہیں، اس کا ترجمہ۔ ہائیڈلبرگ میں اقبال چیئر پر اسکالرشپس آتی ہے، وہاں پر لوگ پی ایچ ڈی کرنے آتے ہیں، اور ہائیڈلبرگ میں اردو پر خاصا کام ہوا ہے۔ وہاں کی جو ابھی ریٹائر ہوئی ہیں کرسٹینا اوسٹرہیل، وہ جرمن خاتون ہیں، اور آپ لوگوں کو معلوم ہوگا انیما شیمل جو ہے ان کے بعد وہ بھی اردو پہ بہت دسترس رکھتی ہیں، وہ وہاں اردو ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ تھیں، اور انہوں نے اس سلسلے میں کافی وہاں کام کروائے، کانفرنسز کرائے۔ اور یہ کرسٹینا اوسٹرہیل جب پی ایچ ڈی کر رہی تھیں ان دنوں 1979 میں برلن میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں جمیل الدین علی مرحوم، انصار حسین مرحوم، اور افتخار عارف صاحب اور کئی ایک لوگ آئے تھے، کیا نام ہے، اینی آپا بھی شامل تھی اس میں، اور ہندوستان سے اور بھی ایک دو لوگ تھے۔ تو کرسٹینا اوسٹرہیل نے انصار حسین صاحب کا افسانہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ وہ پڑھتے جاتے تھے اردو میں، اور انہوں نے اس کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جرمن قوم ایک ایسی قوم ہے جو اس سلسلے میں، مطلب دوسروں کی تہذیب کو جاننے کے بارے میں بہت شروع سے ہی وہ لوگ خاصے کشادہ ذہن کے لوگ ہیں، وہ دوسروں کی چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گوئٹے جو ہے نا، اس نے جو ہے نا وہ جو اس نے اپنی پیش کی، کیا نام ہے، اپنا دیوان مشرق جو اس کا کلام ہے، تو وہاں سے یہ سلسلہ اردو کا چلتا رہا۔ پھر اب ظاہر ہے کہ اس طریقے سے یونیورسٹیز میں اردو میں تھوڑا بہت پڑھائی چلتی تھی، لیکن اتنا خاص نہیں تھا۔ پھر ہمارے ایک اور پروفیسر صاحب سے، ناسپیٹل صاحب تھے جو کہ برلن میں تھے، ہومبولڈ یونیورسٹی میں تھے، وہ بہت اچھی، انہوں نے بہت کام کیا، وہ کافی زبانوں کے ماہر تھے، تو ان کے ساتھ بھی ہماری میٹنگ رہی۔ اور جب ایک دفعہ احمد فراز صاحب تشریف لائے تو اس میں انہوں نے یہ سلسلہ جو ہے نا آگے بڑھتا رہا۔ ہم لوگ جب برلن آئے تو برلن میں ایسی کوئی خاص اتنا زیادہ کام نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ ویسٹ برلن اور ایسٹ برلن ڈیوائڈ تھا، اس وجہ سے بھی، اور ہماری تھوڑی یہ عادت تھی بچپن سے ہی کہ مشاعرے اور اس طرح کے ادبی جو ہیں ہمارے گھر میں اس کا تھا سلسلہ کچھ ایسا۔ بی بی سی اردو سننا جو ہے وہ ہمارے یہاں بچپن میں ایک دن بھر کے جو روز نام چاہے شیڈول ہے اس کا ایک لازمی جز تھا
کہ جب ابا وہ BBC کی اردو ریڈیو لگا دیں تو سارے بچوں کو بیٹھ کر خاموشی سے سننا ہوتا تھا، تاکہ وہ لوگ اپنی اردو درست کر سکیں، دنیا کے حالات بھی جان سکیں، رسالے پڑھنا یہ وہ سب۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہمیں برلن میں نہیں ملی تو ہم کیا کرتے، تو ہم نے پھر آپس میں دوستوں کے ساتھ مل کر یہ جو ہے نا اس سلسلے کو شروع کیا۔ ہمارے اور دوسرے دوست، سینئر دوست بھی تھے جنہوں نے ہماری مدد کی، تو ہم لوگوں نے مشاعرے شروع کیے، اور یہ سلسلہ اس حد تک چلتا رہا، آگے بڑھ کر تنظیم بننا اور یہ سب کچھ چلتا رہا۔ پھر ہمارے گھر میں چونکہ میری بھابھی، میرے چھوٹے بھائی، ہم تینوں ہی لکھتے ہیں۔ ویسے تو ماشاءاللہ ہمارا خاندان خاصا بڑا ہے، بہت ہی، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، تو لیکن ہم تین میں ہی یہ جراثیم ہیں، اور ہم ہی، ہاں، اور جو ہمارے بھائی کی بیٹیاں ہیں وہ ان میں بھی ہے، وہ تھوڑا جرمن زبان میں کرتی ہیں، تو پروگرام بھی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جرمن اور اردو میں کرے تاکہ جو لوگ جرمن ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو سکیں۔ اب سلسلہ یہاں تک چل پڑا ہے کہ چونکہ میں وہاں اب ہمبولڈ یونیورسٹی میں اردو پڑھانے لگا ہوں، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جیسے فیض کا کلام میں نے ایک دو ترجمہ کیا اور ان کو جرمن کو پھر جرمن میں بھی بتایا تاکہ ان کو اردو کے ساتھ ساتھ جرمن سے اندازہ ہو سکے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ عابد صاحب نے بھی بتایا، میں ابھی یہ پروگرام کروں گا امیر خسرو کے اوپر، اور اس میں میرے جو طلباء ہیں وہ سب ان کو ساتھ مل کر میں بیٹھ کر ریہرسل کراؤں گا ان کو۔ میری بیگم سیما، میری بھابھی، یہ سب مل کر اس پروگرام کو اس طریقے سے تکمیل ہو جائیں گے، دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ سرور صاحب، آپ کی آمد نے ہم یقیناً بہت سے در کھولے ہیں۔ ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ ہم سب کیونکہ طالب علم ہیں، ہم سب سیکھنے والے ہیں، تو ہم تاریخ کے طالب علم، ہر شاعر ہوتا ہے، اگر نہ ہو تو وہ شعر کیسے کہے گا، ادیب اگر تاریخ کا طالب علم نہ ہو تو وہ کیسے لکھے گا۔ تو ہم سب کو یہ سب باتیں سننے میں بہت اچھا لگا، اور آپ کی کتابیں یقیناً ہم پڑھیں گے۔ دوستو، ہم آخر میں چلتے ہیں اپنے میئر صاحب کی طرف۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑی محبت اور خلوص سے محفلیں سجاتے ہیں۔ ابھی اسی تقریب کی بات اگر میں آپ سے کروں تو میں نے جب ان سے تذکرہ کیا، میں نے کہا میں ایک چھوٹی سی نجی محفل کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے لیے حاضر۔ میں نے کہا سر آپ چھٹیوں پہ ہیں، آپ یقیناً ہر آدمی کی مصروفیات ہیں ان دنوں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں وقت نکالوں گا۔ اپنی بہت قیمتی مصروفیات جو تھیں اس میں سے انہوں نے وقت نکالا ہے، یہاں تشریف لائے ہیں اور یہ محفل سجائی ہے۔ تو بھرپور تالیاں ہوں ارشد محمود صاحب کے لیے، اور میں چاہوں گا کہ کچھ بات ضرور کریں جناب ارشد محمود صاحب۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ میں سے اکثر تو میرے جاننے والے ہیں، میرے خیال سے میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آج سیٹرڈے کا دن ہے، چھٹیوں کا بھی سارا ماحول چل رہا ہے کرسمس کی وجہ سے، اور اس کے باوجود بھی آپ سب لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اردو کا پروگرام ہو یا بزم سخن کی محفل ہو تو آپ کتنا اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور کس قدر مطلب شوق سے اٹینڈ کرتے ہیں، جس کے لیے میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ اس سے پہلے تقریباً پچھلے سال جب میں میئر تھا تو اسی طرح کا ہی ایک مشاعرہ بزم سخن کے ساتھ مل کے یہاں پہ ہم نے آرگنائز کیا تھا، جو کہ تقریباً 200 آدمی جو ہیں اس میں شامل تھے، اور بہت ہی خوبصورت محفل تھی وہ، اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر کریں گے اس طرح کا ایک۔ آج کی یہ جو کیا یہ سہیل صاحب نے جیسے کہ کہا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ غزالی صاحب آ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی محفل ہو جائے تاکہ ہم ان کو سنیں بھی، تو میں نے اس بات میں اپنے لیے یہ فخر محسوس کیا کہ اگر ہو سکے تو ہمارے سیوک سینٹر میں کریں۔ ایک تو یہ خوبصورت بلڈنگ ہے اور یہاں پہ آ کے مطلب لوگ خوش ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چونکہ مجھے موقع مل رہا ہے تو میں بھی چاہوں گا کہ میں بھی اپنا حصہ ڈالوں اس میں، تو اسی سلسلے میں میں نے یہاں پہ ارینج کرنا چاہا۔ میرے دونوں بہت ٹیلنٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے اس بات کی خوشی تو ہے لیکن تھوڑا امبیرس بھی فیل کر رہا ہوں کہ نہ تو میں شاعر ہوں نہ میں کچھ لکھتا ہوں، دونوں طرف مطلب بہت لکھنے والے اور بہت ہی اردو دان بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے انہوں نے یہ جو فخر مطلب یہ بخشی ہے
आज की महफिल का मेहमान ख़ुसूसी होने का, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि आप इन लोगों से सुने, मैं तो फिर भी आपसे मिलता रहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। मेयर साहब की हमेशा एक रिवायत रही है, और वो ये रही है कि जब कोई इनके पास आता है, इनसे मिलता है, मोहब्बत करता है, तो ये इसको कोशिश करते हैं कि उसको कोई यादगार ज़रूर दें। तो आज की इस महफिल में भी कुछ हमने असनाद का इंतज़ाम किया है। मैं चाहूँगा मेयर साहब से कि वो तशरीफ़ लाए और हम वो कुछ सर्टिफिकेट्स हैं वो हम देंगे। प्लीज़ आप तालियां बजाते रहिए ताकि माहौल बना रहे। बताना चाह रही थी कि अल्लाह इकबाल मैं पढ़ती रही हूँ बरसों से, जब ये सनद आई। चलिए आप इधर आ जाइए जी। मैं जी ठीक है, क्योंकि ये अकील दानिश साहब को भी उस्ताद मानते हैं और हम सब एक ही उस्ताद भाई हैं असल में। तो सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा मेयर साहब से कि जो उन्होंने पहला सर्टिफिकेट हमारे जर्मनी से तशरीफ लाए हैं, मोहतरम जनाब सरवर गजाली साहब के लिए पहला सर्टिफिकेट है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप जानते हैं, जैसे मैंने तस्करा किया, हमारे साथ बज़्म सुखन का आबिद अली बेग का जो ताल्लुक़ है वो लगभग अब इस वक्त तो 5 बरस से ज़्यादा हो गए हैं कि हम साथ हैं। पहला प्रोग्राम जो मैंने किया था वो मुझे याद है, मेरे साथ सिर्फ एक साहब ऐसे हैं जो यहाँ मौजूद हैं, सईद कानपुरी साहब, कि हमने वो हाथ से लिख के लगाए थे बज़्म सुखन के बैनर, लेकिन उसकी सदारत हमारे आबिद अली बेग साहब ने की थी। तो मेयर साहब ने आज इनके लिए भी सर्टिफिकेट का भरपूर तालियां होनी चाहिए। अगला जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है इफ्तिखार अहमद साहब को दिया जा रहा है। उनसे दरख्वास्त है कि तशरीफ लाएं जनाब इफ्तिखार अहमद साहब। भरपूर तालियां बजाइएगा इफ्तिखार अहमद साहब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चौधरी मोहम्मद अल्ताफ साहब के लिए एक सर्टिफिकेट है मेयर साहब की तरफ से। बहुत भरपूर तालियां होनी चाहिए चौधरी मोहम्मद अल्ताफ साहब के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी नायत। अगला सर्टिफिकेट जिन साहब को दिया जा रहा है, ये असल में ये एक पूरी कबीला है मैं कहूँगा। इन लोगों ने जो बरतानिया में काम किया है, न सिर्फ उर्दू का, सियासत में, मजहब के हवाले से, मसाजिद की तामीर, बहुत बड़ा काम है। डार कबीला है। मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब सुहेल डार साहब से कि तशरीफ लाएं और अपना सर्टिफिकेट लें। जनाब सुहेल डार साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। अगला सर्टिफिकेट दिया जा रहा है मोहम्मद सुहेब साहब को। मोहम्मद सुहेब साहब के लिए भरपूर तालियां बजाइएगा। ये भी सुहेल डार साहब ही ले रहे हैं, वो आ नहीं सके सुहेब साहब किसी मसरूफियत की बिना, तो भरपूर तालियां बजाइएगा सुहेब साहब के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। मीडिया रिपोर्टिंग के हवाले से बहुत बड़ा जाना पहचाना नाम है, आप सब जानते हैं, दुनिया न्यूज़ टीवी का। तो मैं दरख्वास्त करूंगा दुनिया न्यूज़ टीवी के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, तशरीफ लाएं और अवार्ड लें। दुनिया न्यूज़ टीवी का अवार्ड। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया।
नसीम सिद्दीकी साहब का अवार्ड भी मैं इनको कहूँगा कि दरख्वास्त करूँगा कि इसको वसूल करें। नसीम सिद्दीकी साहब का अवार्ड, भरपूर तालियां बजाइएगा नसीम सिद्दीकी साहब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम आपका, प्लीज तशरीफ रखिएगा। दोस्तों, ये मुख्तसर सी तकरीब हमने इसीलिए यहाँ सजाई थी, आप देखते हैं हमेशा हर दौर में कि यहाँ ब्रेंट टाउन में, जैसे कि दुर्दाना साहिबा ने भी कहा कि वो 7 बरस यहाँ मुख्तलिफ इदारे चलाती रही, ये हम सब की अपनी जगह है। हम सब कोशिश करते हैं कि हम सब यहाँ आए, यहाँ से जुड़े, और यहाँ जब जब हमें कोई भी काम होता है, मैंने तो बहुत तकरीबात यहाँ अटेंड की हैं। पिछले दिनों मेरे साहब का एक और फंक्शन था, मैं आया और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इसकी निज़ामत कर लो, और वो बड़ा मेरे लिए न्यू एक्सपीरियंस था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मुशायरा नहीं था, वो कोई और तकरीब नहीं थी, लेकिन उसकी इन्होंने मुझे हौसला दिया इस बात का कि तुम ये कर सकते हो, और मैंने वो की अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तकरीबात का सिलसिला तो हमारा चलता ही रहता है, और तकरीबात का सिलसिला इंशाअल्लाह चलता रहेगा। इसका अगला हिस्सा जो है वो असल में होता ये कि हम हमेशा जमा होते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं। फारसी में जो है बड़ा मुश्किल है, मैंने याद करने की कोशिश की, आमदन, नशस्तन, गुफ्तन और बर्खास्तन वाली बात होती है। तो वो मैंने कोशिश की कि हम कुछ बात करें। हम सब यहाँ जमा होते हैं, हम जमा होने की वजह तो हमने ढूंढ ली कि अदब है जनाब, होना चाहिए, शायरी होनी चाहिए। हमने पिछले दिनों एक बहुत टॉपिक सुना कि उर्दू की नई बस्तियां, पाकिस्तान में एक सेमिनार हो रहा था, उस दौरान कुछ मनफी और कुछ मस्बत बातें बहुत सी सामने आई। बहुत से लोगों ने कहा कि उर्दू की नई बस्तियों के नाम पे लोग अपनी अपनी तशहीर कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि उर्दू की नई बस्तियों के नाम पे लोग, अमीर लोग आते हैं, अपना बहुत कुछ बातें हुई। लेकिन क्या मैं और आप जो इन उर्दू की नई बस्तियों में अपना अपना खून दे रहे हैं, हम क्या समझते हैं इस बारे में? हमें अपनी बात तो करनी होगी ना। यानी कि मैं अभी एक साहब से बात कर रहा था, मैंने कहा कि मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि उर्दू की नई बस्तियों के हवाले से तुम्हारी क्या राय है, तो उसने कहा कि राय यह है कि फेसबुक से किचन तक तुम नजर आते हो, और तो कोई है नहीं। अब वो बड़ी सादगी से उन्होंने एक बात कह दी। उनका कहने का मकसद यही था कि हर चीज हम लोगों को खुद करनी पड़ती है। शायद पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में जो शोरा अदीब हैं उनकी मसाइल मुख्तलिफ होंगे, लेकिन हम जो इस जजीरे में जहाँ उर्दू बोलने वाले नहीं होते, वहां अगर जमा होते हैं इस मौसम में, इन हालात में, तो यकीनन कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे बात की जाए कि उर्दू की नई बस्तियों के तकाजे क्या है, तरजीहात क्या है, और उसकी खिदमात क्या है। कोई खिदमात है भी, या सिर्फ वाकई हम अपने नामो नमूद के लिए अपनी अपनी कोशिशों में लगे हुए अपना नाम बनाने के लिए, या वाकई कुछ हो भी रहा है। तो मैं सिर्फ ये चाहूंगा, इसकी सदारत जैसे कि मैंने कहा आबिद अली बेग साहब मौजूद हैं, वही करेंगे। हमारे मेयर साहब यहाँ मौजूद हैं, मेहमान खुसूसी, हमारे बैरून मुल्क से तशरीफ लाए सरवर गजाली साहब भी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आपके जहनों में कुछ सवालात हैं, दुर्दाना साहिबा बहुत अरसे से काम कर रही है, मेरी दूसरी तरफ डॉक्टर नीलम फवाद साहिबा यहाँ मौजूद है, एजुकेशनलिस्ट हैं, एजुकेशन के हवाले से बहुत बड़ा काम है इनका। तो हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अगर कुछ सवालात हैं या अगर कुछ कहना चाहते हैं, तो ये माइक आपके पास मौजूद है। वक्त हमने सिर्फ इसका 15 से 20 मिनट रखा है, तो एक एक बात अगर कहना चाहें तो जरूर कहें। मैंने जैसे कहा कि इसके तरजीहात क्या है, इसके तकाजे क्या हैं, और क्या वो खिदमत जिनको हम दोहरा रहे हैं वो हो भी रही है, या उसमें कोई और बेहतरी लाई जा सकती है। तो अगर मेयर साहब की और आबिद साहब की इजाजत हो तो इस प्रोग्राम को शुरू किया जाए। तो मैं चाहूंगा कि मैं सबसे पहले अगर अपनी बात थोड़ी सी मैं रखना चाहूं, लेकिन मैं हल्की सी मुख्तसर सी बात इसलिए रखूंगा कहीं वही टोन सेट ना हो जाए कि इसी पर बात करनी है। तो मैंने जैसे कहा कि मेरा तो पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपने हिस्से की शम्मा रोशन करें, और बाकी हमें इसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। मुशायरे, कल बात हो रही थी तो एक साहब ने, मैंने कहा कि मुशायरे पढ़ने से जो है शऊर नहीं बुलंद होता, बल्कि किताबें पढ़ने से होता है। तो अगर हम किताबें पढ़ेंगे, हम डायलॉग करेंगे, हम गुफ्तगू करेंगे, तो इस पर बात जरूर बनेगी। तो मैं चाहूंगा अल्लामा आदिल फारूकी साहब यहाँ मौजूद है, अगर आप कुछ मुख्तसर इस पे 1 मिनट की कोई बात करें कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, फिर आपसे इस सिलसिले को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सर पे बहुत सारी टोपियां हैं, जिसको कहते हैं आई हैव गॉट मेनी हैट्स ऑन माय हेड। एक तो पहले के तालिब इल्म, मैं अपने आप को तालिब इल्म ही कहता हूँ, ये लोग तो उलमा कह देते हैं आलिम। आलिम तो बहुत ऊंची चीज़ है, मैं इस्लाम का अदना तालिब इल्म हूँ, लेकिन उसमें अल्लाह तबारक तआला ने इसी बरकत से इतनी तौफीक नसीब फरमाई कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं जिनके बच्चों ने मुझसे तालीम हासिल की, कलाम पाक की, और ये
कितनी बोरोस के अंदर, कितने शहरों के अंदर, मैं बर्मिंघम रहा, वहाँ भी मेरे शागिर्द मौजूद हैं, और वुस्टर और यहाँ लंदन में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। इसमें यह है कि मुझे बच्चों से सीखने का मौका मिला। जब आप सिखाते हैं तो आप उनके माइंड को भी पढ़ें कि वो कैसे सीखना चाहते हैं। इस्लाम सिखाना सबसे मुश्किल काम है लेकिन सबसे आसान भी है। अगर आप बच्चों का ज़हन समझ जाएंगे तो आप उसको सिखा सकते हैं, अगर नहीं समझेंगे तो आप अपना सिर्फ जो है ना वक्त ज़ाय कर रहे हैं। तो बच्चों के जहन के मुताबिक इस्लाम को सिखाने का मौका अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें मुझे भी मिला। और फिर यहाँ पे लंदन में जब मैं आया तो मुझे ये पता चला कि दीन का काम अंग्रेज़ी ज़बान के सिवा नामुमकिन है। तो अंग्रेज़ी में मैंने खुतबात शुरू किए, दुरूस, दर्स और खुतबे। उर्दू तो चलती है यहाँ पे, अरबी में तो खुतबा होता ही है, लेकिन अंग्रेज़ी के अंदर खुतबा ये मैंने शुरू किया। उलमा ने एतराज़ किया, मैंने कहा देखें खुतबे में सिर्फ मैं वो जो बात जो लोगों तक पहुँचनी है, नसीहत, वो एक हिस्सा होता है, वो मैं अंग्रेज़ी में बयान कर रहा हूँ, बाकी चीज़ अरबी में होती है। तो एक तो ये, दूसरा इसका मुझे ये फ़ायदा हुआ यहाँ बरतानिया में कि जब ये जो जज्बात आप लेके आते हैं ना मुल्क से, हुब्बे वतन और ज़बान की मोहब्बत और अपनी ज़बान और अपनी पंजाबी, हमारी, मैं पंजाबी, ठेठ पंजाबी वाला हूँ, मैं जंग का हूँ। जंग की पंजाबी जो बड़ी अक्खड़ पंजाबी, बड़ी ठेठ पंजाबी है, और वो चीज़ ज़ाया ना हो जाए। तो मैंने यहाँ पे उसके अंदर सोचा और उसी के अंदर लिखा भी। तो मुझे बरतानिया में रहने का ये फ़ायदा हुआ कि मेरे अंदर जो कुछ था वो मैंने लिखना और पेश करना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीरें तो बहुत सारी की उर्दू अंग्रेज़ी में, लेकिन वो मुतफ़र्रिक़ मक़ालात मौजूद हैं और मज़ामीन भी मौजूद हैं। लेकिन शायरी में जो मैंने उर्दू, अंग्रेज़ी और पंजाबी में की, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं साथ साथ लिखता गया। तो उसमें मौका मिला मुझे, अश्क गुल पहला मेरा एक मजमूआ गज़लियात का वो शाये हुआ, वो 2014 में। अभी मंजूमात यानी नज़मों का जो मजमूआ है वो शाये होने वाला इंशाअल्लाह। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक ख़ास चीज़ वो है कि शुआरा के, यहाँ के शुआरा से मैं मुतारफ़ हुआ, और 1111 यानी 1111 शुआरा के नाम उर्दू और पंजाबी के मिले जुले, और कुछ ऐसे भी शुआरा जो कि अंग्रेज़ी के भी हैं लेकिन वो उर्दू के साथ भी ताल्लुक़ रखते हैं। तो सबको मिला के गोया ये बरतानिया के शुआरा पर मैंने नज़म लिखी, उनके नाम लिखे हैं, उसमें आपका नाम भी है। जो आप आते हैं ना, जो लोग यहाँ आते हैं मेहमान होते हैं, उनको भी मैंने यहाँ के सिटीजनशिप दे दी है, अदबी सिटीजनशिप। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल हो गया। अभी मेरी किताब वो छपने वाली है। तो अदब में ये जो सब कुछ करने के बावजूद मुझे एक अफसोस ये है, हमारी नई नस्लें वो उर्दू नहीं जानते। हम उन कोशिश तक करेंगे नहीं, बस ये आखिरी कि उर्दू हम उन तक नहीं पहुंचा सकते। तो बस ये। बहुत शुक्रिया आपका। अज़मत, कोशिश ये करें कि हम मुख्तसर बात करें, और सवाल अगर करना चाहें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं चाहूँगा अगर आप कुछ बात कहना चाहें। हमने एक टॉपिक रखा कि उर्दू की नई बस्तियाँ, इसमें क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? मुख्तसरन सवाल, हमारा पैनल भी यहाँ मौजूद है माशाअल्लाह, आप देख रहे हैं यहाँ सारे सीनियर्स बैठे हैं। अगर कोई सवाल आपके जहन में हो, आपके जहन में हो, कामी साहब आप कुछ बात करना चाहें या आप कुछ बात करना चाहें, वक्त कम है तो मैं चाहूँगा कि मुख्तसरन कोई एक सवाल कर लें अगर तो। कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन इसलिए मैं अपना टाइम किसी और। अस्सलाम वालेकुम। सोहेल भाई, आपने बहुत मुकम्मल बात कही, तो उसके बाद आदिल साहब ने इतना कुछ कहा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं मज़ीद इसमें क्या इजाफ़ा कर सकता हूँ। बस मैं ये सोचता हूँ कि हमें अपनी जो ज़बान है उसको जहाँ मुमकिन हो हमें उसी ज़बान में गुफ्तगू करनी चाहिए, और ख़ास तौर पर घर में बच्चों के सामने, ताकि वो उर्दू जो है वो सीखें, क्योंकि स्कूलों से तो वो नहीं सीख सकते हैं उर्दू। अगर हम लोग उन्हें नहीं सिखाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल है। तो ये मेरी आपकी इस बात से मैं आबिद भाई से सवाल पूछूंगा कि ज़बान सिखाना ज़रूरी क्यों है उर्दू की? अंग्रेज़ी तो सीख रहे हैं, काम तो चल रहा है। देखिए, जो अंग्रेज़ी की बात है वो तो है तालीमी पस मंज़र के हवाले से,
کہ آگے اس کو ایجوکیشن جو کرنی ہے اس کو انگریزی میں کرنی ہے، لیکن اپنی روایات، اپنی ثقافت، اپنے خاندان، اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور جو گھر پہ دوسرے لوگ ہیں ان سے رابطہ رکھنے کے لیے آپ کو اردو زبان سیکھنا بہت ضروری ہے۔ مجھے پاکستان سے نکلے ہوئے 36-37 سال ہو گئے، میرے بچوں کے ساتھ میں نے کبھی گھر میں انگریزی زبان میں گفتگو نہیں کی، نہ میری بیوی نے کی۔ جو بات کرنی ہے تو میں انگریزی میں، وہ آپس میں کرتے ہیں وہ دونوں بچے، یا اسکول میں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ ان کو بولتے ہوئے سنیں تو آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ یہ بچیاں کبھی پاکستان سے باہر بھی گئی ہیں، ان کے انداز گفتگو ایسا ہے۔ اس لیے وہ اردو سے جڑی ہوئی، یہ میری بدقسمتی ہے کہ وہ اردو لکھنا نہیں جانتی، پڑھ لیتی ہیں تھوڑا بہت، اس میں میری کوتاہی ہے، مجھے ان کو گھر میں سکھانا چاہیے تھا کہ اردو کیسے لکھی جاتی، کیسے پڑھی جاتی ہے۔ بہرحال اتنا اطمینان ہے کہ وہ اردو بول سکتے ہیں۔ تو یہی گزارش میری ہے کہ اگر آپ اپنے خاندان سے، اپنے ملک سے، اپنے وطن سے، اپنی روایات سے، اپنی ثقافت سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے بچوں کو اردو سکھانا بہت ضروری ہے۔ وہ اردو ہو یا دوسری کوئی مادری زبان ہو، وہ سکھانا بہت ضروری ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے درمیان دردانہ انصاری صاحبہ موجود ہیں، یہ بہت عرصے سے بی بی سی پہ بھی انہوں نے کام کیا ہے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ بی بی سی نے جو کام کیا، جو کچھ ہوا، یا جو اردو ادب کے حوالے سے یہاں کام ہو رہا ہے، کافی ہے؟ کچھ اور بہتری لانی چاہیے؟ کچھ مزید چیزیں ہو سکتی ہیں؟ مختصراً ذرا اس پہ اپنی بات۔ شکریہ سہیل۔ دیکھیے، سب سے پہلے بات تو جہاں پر ہم لوگ جاتے ہیں کسی بھی محفل میں، آپ 50 سے اوپر کے جو ہیں لوگ وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے یہ المیہ رہا ہے۔ میں 40 برس سے یہاں رہ رہی ہوں، لیکن پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ گھروں میں بھی جو ادیب ہیں، باقاعدہ جو شعراء ہیں، اور ان کے گھروں میں جا کے دیکھیے وہ اردو میں بات کر رہے ہیں اور بچہ جو ہے وہ انگریزی میں جواب دے رہا ہے۔ تو یہ کہنے کو تو نہیں سمجھتا ہے۔ یہ کل ہی میری کسی سے بات ہو رہی تھی، سمجھنے سے مطلب جب تک وہ اس زبان میں جواب نہیں دے گا آپ بھول جائیے۔ اور زبان صرف اس لیے نہیں کہ نانا نانی اور دادا دادی کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے جو بڑی اچھی بات کہی ہے، زبان اتنی خوبصورت ہے۔ دیکھیے، چاہے وہ پوٹھوہاری ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ سندھی ہو، جو بھی مادری زبان ہے، آپ کو اپنے بچوں کو وہ سکھانا لازم ہے۔ دیکھیے، آپ یورپ میں کہیں بھی چلے جائیے، 6 زبانیں وہ لوگ بول رہے ہیں، اور بہت عمدگی سے۔ لیکن ہم ایک زبان جو ہے اس کو ہم قائم رکھنا نہیں رکھ پا رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ جب سوال کرتے ہیں بچوں سے، آپ نے اردو میں جواب دیا، وہ اس کو معلوم ہے وہ انگریزی میں جواب دے گا۔ وہاں آ کے آپ لوگوں کو اڑنا، یہ جنگ ہے، یہ آسان بات نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو جو ہے، میں سمجھتی ہوں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں جو تقریبات ہو رہی ہیں، مشاعرے ہو رہے ہیں، یہ کچھ حصہ ڈال رہے ہیں، کچھ کام ہو رہا ہے؟ دیکھیے، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن پرابلم پھر وہی آتی ہے کہ بہت کم ایسے ہیں جو ٹین ایجرز ہیں یا 19 20 ایئرز اولڈ ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ وہ بیٹھ کے وہ پروگرام سن رہے ہیں۔ تو آپ کو ان لوگوں کو شامل، ان پینلز میں شامل کرنا پڑے گا، اس عمر کے بچوں کو، تاکہ وہ ان کی دلچسپی بڑھے۔ ان سے صرف آ کے آپ کہیں کہ آپ سامنے بیٹھ جائیں، that is not enough. You will have to ask them to come and become a part of this panel. ان کو کچھ کام کرنے کو دیجیے۔ ہم نے یہاں اسی برینٹ سینٹر میں 7 سال ہم نے پروجیکٹ کیا ہے، اور پورے ملک میں کیا تھا، اس میں برینٹ کا بھی تھا، کہ ہم یہاں انگریزی پڑھانے کا کام کرتے تھے مسلمان عورتوں کے لیے، اور اس کے بعد پھر بہت سارے 9,000 عورتوں کو تعلیم دی گئی ہے جس میں برینٹ شامل ہے۔ لیکن جب تک آپ فرض کیجئے ایک ریڈیو پروگرام آپ کر رہے ہیں یا ٹیلی ویژن کر رہے ہیں، آپ اس میں یوتھ کو نہیں شامل کریں گے، وہ بچے اس میں حصہ نہیں لیں گے، نہ ان کا انٹرسٹ ہوگا۔ اور زبان کو ان کو یہ بتانا ہے کہ دیکھیے، یہ زبان جو ہے بڑی خوبصورت زبان ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں سنسکرت ہے، اس میں فارسی ہے، اس میں عربی ہے۔ تو آپ کو جب تک ان کو یہ نہ کہیے کہ زبان تمہیں بولنی پڑے گی، اگر آپ جبرن کہیں گے وہ کبھی نہیں بولیں گے، لیکن جب آپ ان کی خصوصیت بتائیں گے اس زبان کی تو وہ خود بخود شامل ہوں گے۔ بہت شکریہ، آپ تالیاں ضرور بجائیے۔ سرور غزالی صاحب کو مائک دیا جائے۔ اور سرور غزالی صاحب، یہاں تو ہم انگریزی کے حوالے سے، کیونکہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، جنگ ہوتی ہے، سب لگے ہوئے ہیں، ہم بھی سیکھ رہے ہیں، سکھانا بھی ہے۔ ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں انگلش کا کمپلیکس بھی ہے، ہمیں بہت زیادہ مسائل ہیں، جو انگریزی بول رہا ہے وہی شاید کامیاب ہے، لیکن یہاں ایسا مسئلہ نہیں۔ یہاں تو ہم خود آئے تھے تو ہم انگریزی کا لفظ نہیں بول سکتے تھے، لیکن ہم نے یونیورسٹی کالج پڑھا، سب کچھ ہو ہی گیا نا آخرکار۔
انگریزی تو سیکھ ہی جاتے ہیں بچے, انگریزی کا تو ایشو نہیں ہے. جرمنی میں کیا مسائل ہے؟ وہاں تو آپ جرمن سکھا دیں گے تو آپ انگریزی سے بھی گئے. ہاں یہ تو ایک مسئلہ ہے. انگریزی وہاں پر اسکولوں میں ویسے سکھاتے ہیں بچوں کو, اور بچے آپ بتائیں ہم یورپین اسٹینڈرڈ سارا ایک جیسا ہی ہے, تو وہ بچوں کو نہ صرف زبان سکھاتے ہیں بلکہ ان کو وہ ان ممالک میں بھیجتے بھی ہیں. بچے یہاں انگلینڈ آتے ہیں اور ان کے انٹر ایکسچینج ہوتے ہیں, تو بچے سیکھ جاتے ہیں, انگریزی بھی سیکھ جاتے ہیں, جرمن بھی سیکھ جاتے ہیں. جو مسائل اردو کے سلسلے میں آپ لوگوں نے یہاں ڈسکس کیا وہاں بھی ایسے ہی ہے, اور بچوں کو اردو سکھانا جو ہے وہ والدین کی ہی ذمہ داری ہے, اور یہ کام گھر سے ہی کیا جا سکتا ہے. اور یہ ایک اچھی بات ہے وہاں جرمنی میں کہ اب میرے پاس وہ پاکستانی بچے بھی جنہوں نے بچپن میں اردو نہیں سیکھی ہے, اب میری کلاسز میں وہ آتے ہیں اور وہ یونیورسٹی لیول پر اردو مجھ سے سیکھتے ہیں. کیونکہ میرے پاس تین طرح کی کلاسز ہوتی ہیں, ایک بالکل بگنرز کی, اور اس کے بعد پھر اس سے تھوڑے آگے لیول کا, اور ایک تیسرا جو ہے اس میں لٹریچر اور اس طرح کی چیزیں, نظمیں وغیرہ ان کو سکھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو ایک طریقہ کار اس کا یہ بھی ہے کہ اگر بچوں کو بچپن میں نہیں سکھایا گیا اور وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, میں نے جب شروع کیا کام تو میں نے سب سے پہلے یہ کہ میں بات مختصر کروں, میں نے پہلے ٹائم بھی کر, تو میں نے یہ کیا کہ فیس بک اور دوسرے میڈیا کے ذریعے میں نے تمام ان بچوں کو جو یونیورسٹی لیول میں ہیں, کسی بھی یونیورسٹی کے ہوں, میں نے ان سے کہا کہ آپ کسی بھی یونیورسٹی میں پڑھتے ہوں آپ میری کلاس کو جوائن کر سکتے ہیں, یہ سب کے لیے اوپن ہے. میں نے اپنے ادبی پروگراموں میں بھی اس بات کو اس کا پرچار کیا, اور میں نے کہا کہ جو والدین جن کے بچے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, بلکہ اگر وہ یونیورسٹی میں نہیں پڑھ رہے کچھ اور ٹریڈ کر رہے ہیں اس طرح کے کورسز وغیرہ, وہ میرے پاس آ سکتے ہیں. کیونکہ ان کو کلاس میں لینا یا نہ لینا یہ میری ثوابدید پہ ہے. اور میں نے جب چارج وہاں لیا تو میں نے ان کے ساتھ یہی ایک شرط رکھی تھی کہ دیکھیں میں صرف ان طلباء کو نہیں جن کے لیے یہ لازمی ہے یا جن کے کورس کا حصہ ہے, بلکہ میں اپنے طرف سے باہر کے بھی طلباء کو لا سکتا ہوں, مجھے اس کی اجازت ہے. جرمنی میں عموماً ایسا ہے کہ وہ کسی بھی یونیورسٹی کا کوئی بھی بچہ کسی بھی یونیورسٹی میں جا کر کسی بھی کلاس میں پڑھ سکتا ہے. وہ ایک ان کے آپس کے کچھ تھوڑے سے فارمل ہوتے ہیں کاغذاتی, وہ سب کرتے ہیں, وہ مجھے بھیج دیتے ہیں کہ یہ کاغذ آپ کو سائن کرنا ہے, اور میں اس کو پروف کر دیتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں, مجھے اعتراض نہیں ہونا چاہیے تو وہ آ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے نا کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں 2 بچوں کو میں ساتھ لے کے آیا ہوں, اور مجھے ان دونوں بچوں سے خاصی امید ہے, اور جیسے کہ بالکل اور برلن میں بھی ہم اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ اردو کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہی پروگراموں کی وجہ سے, اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے بتایا انور کے بچے جو ہیں اردو نظموں کو ترجمہ کیا, بڑی بات ہے. تو میں ہمارے اپنے بچوں سے جب کہتی تھی کہ گھر میں اتنے بجے آئیں گی یا چابی یہاں رکھی ہوئی ہے تو بچے اردو میں لکھ کے جاتے ہیں. کیا بات ہے, واہ واہ. ہجے کر کے وہ چابی ڈھونڈ لیتے, تو میرا یہ کام اب وہ پوری اردو زبان بولتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جیسے چھوٹے چھوٹے بچے اس وقت تو ہاتھ میں تھے, قابو میں تھے, تو ان کو نعت خوانی کے مقابلوں میں لے جاتے ہیں. تو اس میں بہت عرصے سے یہ بچے جو ہیں آج یاد کرتے ہیں کہ نہیں امی نے یہ چیز. بہت شکریہ, بہت اچھی بات کہی. اب میرا بھی ماننا یہ ہے کہ ہم عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم پیار تو انگریزی میں کرتے ہیں اور ڈانٹتے اردو میں, تو اس سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے. تو اگر ہم ان دونوں زبانوں میں ایک ہی زبان کا خیال رکھیں, پیار بھی اردو میں کریں اور ڈانٹے بھی اردو میں یا اپنی زبان میں جو بھی نیٹو زبان ہے, تو وہ بہت اچھا رہے گا. ہمارے درمیان میئر صاحب موجود ہیں, یہ خود اس بات کی گواہی ہے کہ یہ لگ بھگ 40-42 برس سے برطانیہ میں موجود ہیں. بہت چھوٹی سی عمر میں یہاں تشریف لے آئے تھے, لیکن انہوں نے اپنی کلچر, اپنی تہذیب, اپنی زبان کو نہیں چھوڑا. پھر ان کی جو خدمات ہیں وہ سب کے سامنے. میں چاہوں گا یہ بھی مختصراً کچھ اپنی ایسی بات بتائیں ہمیں کہ جو ہمارے لیے کوئی ایسا پیش خیمہ ثابت ہو کہ ہم آگے بڑھ سکیں. اور آپ سے بھی درخواست ہے, کوئی بھی سوال کرنا چاہیں تو پلیز آپ کر سکتے ہیں. جی مائک. بہت ہی مختصر سا سوال ہے کہ بچوں کو گھر میں اردو سکھانے کی بات ہو رہی ہے. یہ جب بھی ممکن ہے جب کہ ماں اور باپ دونوں اردو جاننے والے ہوں. اور میں ایک قصہ سناتا ہوں, جب میں نیو یارک میں تھا
تو ہمارے دوست رہتے تھے بوسٹن میں، بہت پکے دوست تھے پاکستان سے. ہم ان سے ملنے گئے تو خود تو اردو بولنے والے تھے، یو پی سے تعلق تھا. ان کی وائف گجراتی تھی جو بالکل اردو نہیں جانتی تھیں. ان کی جو میڈ آتی تھی وہ اسپینش تھی. تو جب وہ بچوں سے بات چیت کی تو معلوم ہوا کہ خلائی زبان بول رہے تھے وہ. نہ تو اردو تھی نہ گجراتی تھے نہ آتی. تو سکھانے سے بچے نہیں سیکھتے، گھر کا ماحول ٹھیک کرنا پڑتا ہے. اور اصول یہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ زبان کی بات ہو چاہے کلچر کی بات ہو، آپ کو ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر ایک صاف ستھرا ہال ہے اور سب اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو جو باہر سے آئے گا وہ بھی صاف کپڑے پہن کے آئے گا، اس لیے کہ اس کو وہاں جگہ نہیں ملے گی. اور اگر گھر میں وہ گندگی پھیلی ہوئی ہے تو جو باہر سے آئے گا وہ میں جوتوں کے بے کیچڑ کے بیٹھ جائے گا. تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہو گیا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اس کو بات انگریزی میں کرتے ہیں، ڈانٹتے اردو میں ہیں. ماں باپ آپس میں اردو میں بات نہیں کرتے. یہاں تو یہ بھی پوزیشن بن گئی ہے، جبکہ وہ بہت اچھی اردو جاننے والے ہیں. تو یہ ذمہ داری والدین کی ہو جاتی ہے، کسی ایک کی نہیں. اور والدین کی بھی اردو سکھانے سے نہیں آتی بلکہ گھر کا ماحول اردو کا پیدا کرنے سے اردو آئے گی. لیکن پھر میں یہ کہوں گی نا سر، یہاں پہ قطع کلامی کی معافی کہ ہم جیسے لوگ، آپ جیسے لوگوں کا ہمارا فرض ہے کہ وہ چیز آگے بڑھائیں. اب میرے 2 بچے ہیں، فرض کیجئے میرا بیٹا ہے وہ 22 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوگی، ان کی بیگم ہے، دونوں پاکستان سے ہیں، لیکن آپس میں انگریزی بولتے ہیں. میں نے ان سے ایک شرط رکھی کہ ان کے جو 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو میں اکڑ بکڑ پورے جو ہیں وہ سب کو، اور پورا اگر لوڈو کھیلوں گی تو اس میں وہ گوٹ کہیں گے اور اس میں دانا کہیں گے، خبردار جو تم نے انگریزی کا لفظ بولا. اب ہم اپنے گھر کا ماحول بتاتا ہوں آپ کو کہ بچوں کی پرورش شروع میں لندن میں ہوئی، پھر باقی امریکہ میں ہوئی. لیکن ہم بچوں سے اردو میں ہی بات کرتے ہیں جبکہ بچے آپس میں انگریزی میں کرتے ہیں. تو انگریزی میں اس لیے کرتے ہیں کہ اسکولس کی تعلیم ہے، اس میں ان کو آسانی ہوتی ہے، لیکن وہ مجبور ہیں اردو میں بات کرنے کے لیے، اس لیے کہ ان کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی جب تک وہ اردو نہ بولیں. اور یہی اب بچوں ماشاءاللہ بچوں کے بچے بھی ہو گئے ہیں جو یہی پیدائش ہیں. اگر کبھی ملاقات ہو تو بہت ہی صاف ستھری شستہ اردو بولتے ہیں وہ، جب بڑوں سے بولتے ہیں، لیکن آپس میں انگریزی میں بات کرتے ہیں. تو ماحول جیسا پیدا کر دیا. اب یہی بات ہے کرنے کی مجھے. بہت شکریہ. سوال کر لیں آپ مداری صاحب سے. آپ نے کہا کہ آپ ڈھاکہ جا رہے ہیں، اردو کانفرنس ہو رہی ہے وہاں، کچھ اس کے بارے میں بتائیں. اور یہ بتائیں کہ کیا اس بنگلہ دیش میں اس وقت اردو کی صورتحال کیا ہے اور کیا امید ہے آپ کو، کہاں تک؟ ٹھیک ہے، ذرا میرے سب سے پہلے بات ہو جائے پھر آپ اس پہ کریں. کیونکہ چلیں، بہت شکریہ. میں بہت بریفلی یہ کہنا چاہوں گا کہ دردانہ صاحب نے جو بات کی میں اس سے بہت زیادہ متفق ہوں کہ بچوں کو صرف اس طرح سکھانے سے نہیں، ماحول کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا، مجھے 40 نہیں بلکہ 52 سال ہو گئے یہاں پہ آئے ہوئے، اور بہت چھوٹا سا تھا جب آیا تھا، لیکن میری اردو اس وقت تھوڑی بہت پل چکی تھی. یہاں پہ آ کے مجھے ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ میری بیگم جو ہیں وہ وہاں سے BA کر کے آئی تھیں اور اردو اچھی طرح بولتی تھیں. یہاں پہ انہوں نے تقریباً 8-10 سال جو ہے پاکستان سینٹر میں اردو کی بچوں کو تعلیم بھی دی ہے. اور بلکہ اتنا اچھا ماحول تھا کہ 3 ٹیچرز بلکہ 3-4 ٹیچرز جو ہیں وہ سیٹرڈے کو پورا دن جو ہے وہاں پہ بچوں کو اردو پڑھاتے تھے، اور اس وقت تقریباً 100 بچے وہاں پہ پڑھتے تھے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو وقت گزرتا گیا ہے اس میں کمی آتی گئی ہے. جو سیکنڈ جنریشن ہم لوگ تھے وہ تو اردو کو بہت پیار بھی کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو سکھانا بھی چاہتے ہیں، لیکن جو ہمارے بچے ہیں ان کو سکھانا اتنا مشکل نہیں تھا. ابھی جو گرینڈ چلڈرن ہیں ان کو سکھانا مشکل ہے، لیکن پھر بھی دادی دادا نانی نانا میں نے دیکھا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اردو ان کو سکھائیں اور بولتے بھی ہیں. اس کی وجہ سے جو چھوٹے بچے ہیں وہ اردو سمجھ تو جاتے ہیں، لیکن جیسا یہ کہہ رہی ہیں کہ بولنا ان کے لیے بہت مشکل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ زبان جو اتنی پیاری ہے یہ زندہ رہے، یہاں پہ بھی رہے، اور یہ جو جتنی بھی اردو کی بستیاں ہیں وہ کامیاب ہوں اس سلسلے میں،
तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू तो चल रही है, इस सवाल का जवाब हम लेते हैं। ज़रा मैं थोड़ा सा और, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं इस सेशन को ख़त्म करने के लिए। गुफ्तगू बातचीत हो रही है ज़बान के हवाले से। मुझे एक साहब ने कहा, हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक़ था, वो शायर बहुत अच्छे हैं, हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने कहा कि अब जो अहले ज़बान हैं वो कराची से पेशावर तक रहने वाले हैं। अब ये बहस ख़त्म हो जानी चाहिए कि अहले ज़बान कौन है, क्योंकि जहाँ ज़बान लिखी पढ़ी बोली जा रही होती है, ज़बान वो होता है। तो इस बहस से हमें अब निकलना होगा कि अहले ज़बान कौन है। उर्दू सिर्फ पाकिस्तान की इस वक्त कौमी ज़बान है, हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों में वो कौमी ज़बान, सूबाई ज़बान बन चुकी है, लेकिन असल में अब इसको उन पाकिस्तानियों ने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और पिछले 70 बरस से जो हो रहा है, मैं चाहूँगा हमारे दरमियान बहुत सी अच्छी शख्सियात मौजूद हैं, डॉक्टर नीलम फवाद भी मौजूद है, इनकी इस पे क्या राय है मैं लेना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया सुहेल सर, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, और मेरे साहब का भी बहुत शुक्रिया, और तमाम मेहमान ख़ुसूस का बहुत शुक्रिया। एजुकेशन के हवाले से मेरी क्योंकि स्पेशलिटी है MBA का प्रोग्राम डिज़ाइन करना या BBA का प्रोग्राम डिज़ाइन करना, और मैं ख़ुद भी जब यहाँ पर आई हूँ लंदन में, और मैं 20 साल की थी, और मैग शी और मिल्स एंड बोन्स के रोमांटिक नावल पढ़ने वाली। जब मैं यहाँ आई तो मेरे ससुर ने मुझे पहला तोहफ़ा दिया शहाबनामा, मेरे ससुर का वो पहला तोहफ़ा जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और फिर जो मैं मुमताज़ सिया, और फिर बाबा याया ख़ान, और फिर अब कहीं जाके जब मैंने अपना PhD कंप्लीट किया मेटाफिज़िक्स में, और उसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पर जो है उर्दू के ऊपर तहकीक कर रही हूँ, तसव्वुफ़ के ऊपर मैं तहकीक कर रही हूँ इस वक्त, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 बड़े सेमिनार कर चुकी हूँ। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे जो पुराने थे, इमाम ग़ज़ाली या जुनैद, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे, मौलाना शिबली, अगर हम उनकी किताबें पढ़ें तो मेरे ख्याल में हमारी ज़िंदगियां बदल जाए। बहुत पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, इसी तसलसल में जब मैं स्टार्ट किया है, मुसहिफ, बिल्कुल नहीं, एक नई एक ऑथर की थी, निमरा अहमद नाम है, और मैं उस वक़्त उसको मैंने फेसबुक पे ढूंढा, और मैंने एक मैसेज भेजा कि प्लीज़ इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो ताकि हमारे बच्चों की ज़िंदगियां बदल जाएंगी। इस कदर खूबसूरत मुसहिफ, आप सब जानते होंगे, ओल्ड इजिप्शियन में उर्दू ज़ुबान, वो कुरान पाक को कहते हैं, और वो उर्दू ज़ुबान की किताब थी। और मैं आज समझती हूँ, फिर उसके बाद माशाल्लाह मेरे बच्चे भी हैं, और मैंने उनको कुरान पढ़ाया, तजवीद से पढ़ाया, और उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन पढ़ाई, फिर उर्दू में उसकी तफसीर पढ़ाई, कि ऐसी वैल्यू, मुझे ऐसा उसकी कदर आ गई उर्दू की, जो मैं पाकिस्तान रहते हुए नहीं आती थी। मैं तो खुद मैग और शी पढ़ने वाली लड़की थी, और जब यहाँ आई हूँ और एक शहाबनामे ने मेरी ज़िंदगी बदल दी कि क्या खूबसूरत की उर्दू है, या क्या खूबसूरत हमारी ज़ुबान है, और क्या इसकी वैल्यू है, किस तरह हम अपनी कदरों से जुड़ते हैं, और किस तरह हम अपने असल की तरफ पहुँचते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आपसे अपने जिक्र हो रहा है अपने अपने बच्चों का, मेरे बच्चे भी बिल्कुल उर्दू बोलते हैं माशाल्लाह। मेरी बेटी बायोमेडिसिन कर रही है, उसके अलावा वो कोरियन में, फ्रेंच में और स्पेनिश में भी उसने ग्रेजुएशन कर रही है, लेकिन उर्दू रवानी से बोलते हैं दोनों। और हमारे घर में भी बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन है, लेकिन मेरे हस्बैंड भी यहाँ के बॉर्न ब्रॉट अप है कि हमने उर्दू में ही बात करती है, और मैं खुद उर्दू के छोटे छोटे पैराग्राफ निकाल के उनको पढ़ाती हूँ और सुनाती हूँ। और हमने एक सैटरडे या संडे मॉर्निंग का दिन रखा होता है, ज़्यादातर संडे मॉर्निंग के, जिसमें हम बैठते हैं चारों, कुरान का एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, और फिर उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। सो इसी बात को मैं आगे लेती चलूँगी कि मेरे ख्याल में ये बहुत सही टाइम है, उर्दू के हवाले से बात हो रही है। तो सुहेल जो है माशाल्लाह से, इन्होंने 5 साल पहले जब ये बज़्म सुखन की, इन्होंने एक बीज बोया आबिद अली बेग साहब के साथ, अकील दानिश साहब के साथ, अपने सईद कानपुरी साहब के साथ, कामरान कामी के साथ। तो माशाल्लाह इन्होंने कहे बगाहे हर साल में 2-3 इवेंट्स करवाते रहे, जिसमें से हमारा ये जो हम आज बैठे हुए हैं, ये एक्चुअली इसी बज़्म सुखन ही की पैदावार है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सुहेल भाई, कामी भाई और तमाम हज़रात का। जैसा कि सुहेल भाई ने बताया कि हम लोग बहुत अच्छा सा एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, आप सबके साथ की ज़रूरत है, और जो जिस हिसाब से हम लोग का साथ दे सकता है प्लीज़ भरपूर ताउन करें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।
गुफ्तगू चल रही थी उर्दू की नई बस्तियां, तकाज़े, तरजीहात और खिदमात, इसमें हमने अपनी अपनी बात रखी। अगर कोई और बात, क्योंकि हमारे पास 5 मिनट है, मन्नान भाई आप कुछ ऐड करना चाहें इस बारे में? नहीं, 10-15 मिनट से भी है, 5 मिनट हो गए। नहीं, मैंने एक सवाल पूछा था। जी सवाल ढाका में उर्दू। ढाका में उर्दू, देखिए मैंने आपको बताया कि मैं अपने बचपन में ढाका से निकला था। मैंने इस दूसरी हिजरत के साथ कई छोटे छोटे अफसाने भी लिखे, और मेरा एक अफसाना है जिसमें सिर्फ यही है कि मैं ढाके से निकल रहा हूँ और यूं समझिए कि उर्दू निकल रही है ढाके से, और उसी अफसाने में है कि मैं ढाके में दाखिल हो रहा हूँ और जब मैं एयरपोर्ट की इमारत पर ये देखता हूँ कि गालिबन अरबी में लिखा था मत्तार ज़ियाउर रहमान, उस जमाने में उस एयरपोर्ट का नाम, अब उसका नाम शाह जलालुद्दीन हो गया। तो मैंने कहा कि उर्दू जबान, अरबी की तहरीर और उर्दू एक ही है, इसी उर्दू को यहाँ से कभी निकाला गया था और आज इस एयरपोर्ट पे इस जबान में उर्दू इसकी तहरीर। और एक बात ये भी मैं आपको बताऊं कि जब हम बचपन में राजशाही में रहते थे तो राजशाही बोर्ड रेलवे स्टेशन का पहले लिखा होता था राजशाही उर्दू में, फिर बंगला में और अंग्रेजी में नीचे लिखा होता था। फिर वो दौर आया कि राजशाही उर्दू से ऊपर से हटकर नीचे आ गया बंगला की जगह पर, और बंगला से बड़े उसमें लिखा गया, और फिर वो दिन भी हमने देखा कि उर्दू वहां से गायब हो गई। अब वो बंगाली में, अंग्रेजी में या सिर्फ बंगाली में लिखा होता। तो अब मुझे ढाके से ये दावत आई है कि मैं वहाँ उर्दू कॉन्फ्रेंस में जाऊँ, और मेरे लिए बहुत खुशी और फख्र का मुकाम है कि उर्दू को एक बार फिर वहाँ दोबारा से जो है जगह दी जा रही है, जिला बख्शी। वहाँ मेरे एक दोस्त हैं अरमान शमसी साहब, वो बहुत अच्छे अफसाना निगार हैं, उनकी 8 किताबें आ चुकी हैं इस हवाले से कि वहाँ क्या क्या काम हो रहे हैं। इसके अलावा वहाँ और एक इलियास साहब हैं, वो बहुत अच्छे शायर हैं। तो ये सब लोग उर्दू के सिलसिले में वहाँ काम कर रहे हैं। ढाका यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं गुलाम रब्बानी साहब और महमूदुल हसन साहब, ये लोग बंगाली हैं लेकिन ये उर्दू किसी हद तक बोल सकते हैं, इन्होंने उर्दू पढ़ी है, और ये लोग बहुत डिवोटेड हैं। ये चाहते हैं कि उर्दू का ढाके और बांग्लादेश के साथ नाम जुड़ा रहे, ताकि माजी की जो गलतियां रही हैं, जो एक तरह से मैं बड़ी बात भी कर देता हूँ कभी कभी, बांग्लादेश का जो झंडा है सब्ज रंग का, उसके बीच में एक सुर्ख दायरा है। मैंने कहा ये सुर्ख दायरा हमारे उर्दू बोलने वालों के खून का है, तो दरअसल ये उनके अपने खून का जो उन्होंने उसके लिए कोशिश की। तो इस तरह से वहाँ उर्दू के सिलसिले में ना जो पहली गलतियाँ हैं उसका मदावा करने के लिए, उसको भुलाने के लिए अब उर्दू के लिए वो लोग कोशा हैं। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम उनकी तरफ खैर से गाली के तौर पर आगे बढ़ें। और जब मुझे ये पता चला मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा और मैं इसके तमाम हर जगह प्रचार भी करूँगा। और इस तरह ढाका यूनिवर्सिटी में इस तरह का मुझे ये भी पता चला है कि राजशाही यूनिवर्सिटी में भी उर्दू पढ़ाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस जो मुज़ाकरा था इसका आखिरी हिस्सा खत्म हो चुका है। बस मैं चाहूँगा कि आबिद अली बेग साहब इसको कंक्लूड कर दें। बहैसियत सदर जनाब आबिद अली बेग साहब, मौजूद था उर्दू की नई बस्तियाँ, तकाज़े, तरजीहात और खिदमात। करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्तियाँ आबाद, जहाँ भी जाएंगे अपनी ज़बान साथ लेकर जाएंगे और इंशाअल्लाह इसी तरीके से उर्दू की तरवीज होती रहेगी। जो छोटे मोटे मसाइल सामने आए, दरपेश हों, उनको खंदा पेशानी से हमें सामना करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी अपने बच्चों को उर्दू सिखाने के लिए, उनके बच्चों को उर्दू सिखाने के लिए। बहुत शुक्रिया।